السلام علیکم۔ محمد احمد آپ سے مخاطب ہے۔ میرا آج کا موضوع جموں اینڈ کشمیر اور اس کی جو 370 شق کے تحت اس کی حیثیت کو ختم کیا گیا، یہ ہے میرے موضوعات۔ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تو کشمیر پر ڈوگرا راجا ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ راجا اپنی نیوٹرل حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ نہ وہ انڈیا سے الحاق چاہتا تھا، نہ ہی پاکستان سے۔ اس دوران انڈیا اور پاکستان کی کشمیر کے ایشو پر جنگ شروع ہو گئی اور پاکستان کی فوج نے کشمیر کے تقریباً 2/3 حصے پر قبضہ کر لیا۔ راجا ہری سنگھ نے انڈین گورنمنٹ کو مدد کی درخواست دی۔ 3 شرائط رکھی گئی۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ جموں کشمیر کی کرنسی، دفاع اور مواصلات انڈین کنٹرول میں ہوں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مقامی قانون سازی، یعنی کشمیر میں جو قانون سازی ہوگی اس کا ٹیکس کا نظام اور دوسرے امور یہ کشمیریوں کے اختیار میں ہوں گے، کشمیری ان کے خود دیکھ بھال کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ کہ جموں کشمیر کا سول حکمران جو بھی ہوگا وزیر اعظم کہلائے گا، گورنر صدر ریاست کہلائے گا۔ ان تینوں شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے انڈین حکومت نے باقاعدہ طور پر راجا کی مدد کی۔ اسی طرح نظام چلتا رہا تاکہ ہم پہنچتے ہیں 1953۔ 1953 میں اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے اس کو صدارتی آرڈر کے ذریعے 370 دفعہ کو انڈین آئین میں شامل کر لیا تاکہ اس کی وہ حیثیت برقرار رہے جس پر پہلے بات ہو چکی تھی۔ ان شرائط جو پہلے 3 شرائط تھیں، ان کے علاوہ بھی کچھ شرائط رکھی گئیں۔ ان شرائط میں نمبر 1 شرط یہ تھی کہ کشمیر کا اپنا آئین ہوگا، کشمیر کا آئین اپنا ہوگا، انڈین آئین اس پر نافذ نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر 2، ٹیکس کا نظام بھی کشمیر کا اپنا ہوگا، کوئی بھی دوسرا نظام نافذ نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر 3، یہاں پر ملازمتیں صرف لوکل لوگوں کو ملیں گی، یعنی جو کشمیری لوکل لوگ ہیں ان کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ باہر سے کوئی بھی نہیں آ کر یہاں ملازمت کر سکے گا، کوئی کہیں سے بھی آئے، خاص کر ہندوستان سے، اس کو ملازمت نہیں دی جائے گی۔ ایک اور شرط یہ رکھی گئی کہ انڈیا کے کسی علاقے کا کوئی بھی باشندہ وہاں پر جائیداد نہیں خرید سکتا۔ ایک تو نوکری کی بنیاد رکھی گئی کہ نوکری بھی لوکل لوگوں کو ملے گی اور جائیداد کا لین دین یہ بھی لوکل لوگ کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ کوئی شخص اور یہاں پر آ کر ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ شرائط رکھی گئیں 370 کے شق کے تحت، اور یہ انڈیا کے آئین کا حصہ بن گئی، اور اس طرح کشمیر کی اپنی حیثیت برقرار رہی۔ معاملے چلتے رہے جیسے تیسے بھی، امن ہوا یا نہیں ہوا، کشمیری لوگوں کو ان کے حقوق دیے گئے یا نہیں دیے گئے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن 2014 میں جب بی جے پی نے انتہائی کامیابی حاصل کی، الیکشن جیتا اور مرکز میں اپنی حکومت قائم کی اور صوبوں میں بھی اپنی حکومتیں قائم کیں، اسی دوران
इन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक प्लान या मंसूबा बनाया कि हिंदुस्तान की जो जुदागाना हैसियत, मैं ऐसे जुदागाना ही कहूँगा क्योंकि वो हिंदुस्तान के ज़ेरे असर ही है, लेकिन फिर भी चलो इन शराइत की मौजूदगी में जो हैसियत, जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस उनको थी, उसको ख़त्म किया जाए और उसको इंडिया के आइन से निकाल दिया जाए और कश्मीर पर बराह रास्त एक तरह का डायरेक्ट कब्ज़ा हो जाए और अपना जो कवानीन हैं उसको भी तब्दील किए जाएं। ये चीज़ सोचते हुए उन्होंने आखिरकार 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की वो हैसियत या 370 की जो शिक थी उसको ख़त्म कर दिया गया और कुछ 800 से ज़्यादा नए कवानीन नाफिज कर दिए गए। यानी कश्मीर की पुरानी हैसियत ख़त्म और नई हैसियत शुरू, जिसके तहत वो सारी बातें ख़त्म हो गईं जो पहले थीं। कश्मीर के लोगों को ये चीज़ गवारा नहीं थी, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो कश्मीर के कुछ लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उसमें दरख्वास्त दी। इन लोगों में 3 लोग शामिल हैं जिनका नाम मैं अभी आपसे अर्ज़ करता हूँ। जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी नंबर 1, फ़ारूक अब्दुल्ला नंबर 2, मोहम्मद अकबर लोन नंबर 3। इनके अलावा भी कुछ लोगों ने दरख्वास्तें दी इस 370 की हैसियत को ख़त्म करने के ख़िलाफ़, और उन दरख्वास्तों में ये कहा गया कि इसकी हैसियत को बरकरार रखा जाए, दोबारा इसको उसी हालत में लाया जाए जिस तरह पहले थी। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को कबूल किया। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले इंडियन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में दरख्वास्त दी कि ये दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने ये दावा पेश किया कि देखें, कश्मीर में अब मुकम्मल अमन है, किसी किस्म की दहशत गर्दी नहीं हो रही, कश्मीर में खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो रहा है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और यहाँ पर मुआशी बेहतरी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसने ये फ़ैसला दिया कि हम इस मसले का, इस दरख्वास्त का फ़ैसला, उन्होंने पहली तो बात यह है कि वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी इंडियन गवर्नमेंट की। दे रिजेक्टेड दिस एप्लीकेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आउटराइटली, और ये कहा कि हम इस दरख्वास्त का, जो कि कश्मीरी लोगों की तरफ से या 3 लोगों की तरफ से दी गई हैं, इनका फ़ैसला सियासी बुनियादों पर नहीं करेंगे बल्कि कानूनी बुनियादों पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फ़ैसला किया कि हम जुम्मा और सोमवार के अलावा बाकी तमाम दिन इस दरख्वास्त की जो कानूनी मसाइल हैं उस पर बहस की जाएगी और उस पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। बहुत खूबसूरत बात। फ़ैसला क्या होता है ये तो वो जाने या सुप्रीम कोर्ट जाने, किन का कानून की बुनियाद पर वो फ़ैसला करेंगे। ये थोड़ा सा मैं गुजारिशात थी जो अर्ज़ करना चाहता था। कश्मीरियों के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।